जय जगन्नाथ सांगमाने आपण पुणी थे स्वागत करछि आ गोटे वीडियो सहित मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन फाइव्स को आम पूर्व आलोचना करथिले +3 4 सेमिस्टर है +3 4 सेमिस्टर रो जो गल्प सेक्शन रे थिला हमर कोन ना गोपपुर गल्प संपर्क आम रे दुईटी पार्ट आम आलोचना कर दैछंती लाइक जो माने देखिना जाय कि प्लेलिस्ट रे अछि जाय कि देखि परिबे आउ आज होछि गोपपुर गल्पर पार्ट 3 है कि नेक्स्ट पार्ट तार पार्ट 3 एटा से पार्ट 3 संपर्क में आलोचना करिबा। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आपन कहि रखुछि जो माने चैनल को नुआ करे आछन चैनल टी को फटाफट सब्सक्राइब कर दियंतु एवं जो माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हेनांती डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया आइछि तो जाई कि सेठी आपन जॉइन हे जानतु जादार कि फ्री पीडीएफ गुडा आपन मनु सेठी मिली जिवो और जहाँ भी पॉसिबल पीडीएफ गुडा मदरा संभव हे परियो मु सेठी आपन प्रोवाइड कर देबी। तो वीडियो भल लगे लाइक करेंगे न भल लगे डिसलाइक कले चलो आ वीडियो सांग मान सहित सेयार करदे जहाँद्वारा कि से हेल्प हो। तो चलतु आम यूट्यूब रखी है कि यूट्यूब आम एंड करते यूट्यूब आम यूट्यूब स्टार्ट करवा। तो यूट्यूब आम आरंभ करा पूर्व टी पूर्व संपर्क आलोचना करदे पूर्व पाठ संपर्क आम कौन सब आलोचना करते निराकार आउ सुमित्रा बोली दी जन चरित्र थिले सेमानकर गोटे पुओ मध्य थिला जे तार कि देह खराब होइतला एवं राति राति हो जाइतला से राति रे जे अंधार राति रे टॉर्च धरी साइकिल बसी आसछन्ती नदी पार है कि डाक्तरखाना नहीं का पुओ को ता पूर्व अरुण को डाकी मध्य औषध देइतिले हेले किंतु ज्वर कमी नथिला ताती बढ़ी चलथिला ता देहरे एवं हेका मध्य टिके टिके बढ़िबारे लागितला आउ एति ही तो आम आलोचना करते देन आम देखा आगु को कौन सब घटला सहित है कि चलते स्टार्ट करिया। परे परे संचरी गला गोटे क्रोध हाँ भूली गली आउटी तो जाकि नदी घाटर से पहुँची जाइए डाक देखते नाउरिया ना आउ केते काकुस्ती मिनस्ती समस्त डाकी निराकर है डाकी किंतु हेले नाउरिया ना कहार मध्य सेठी देखा शुणा ना पूरा एकदम सुनसान एकदम से माने जीवे किमिति से समय कौन है देखिए। परे परे संचरी गला गोटे क्रोध बहुत समय डाकी डाकी कहार जवाब पाई नहीं तो धीरे धीरे आस्ते आस्ते कौन होना निराकार मनरे गोटे क्रोध भाव संचरी गला निराकार मनरे कहीं ना गरम होगला मगज गरम होगला तार मगज तार माने मुंड गरम होगला वर्षे 2 वर्ष तलर कथा नुहे हो 5-6 वर्ष से कहीं गरम होगला ता मुंड कहीं से रागिगला ना वर्षे 2 वर्ष तलर कथा नुहे 5-6 वर्ष तलर कथा गोटे कथा तार मन पड़ा ना यही नईकूल पड़िया केड़ा बड़ सभा होता यही नईकूल पड़िया जोठारे से अपेक्षा कररी को डाकुं खोजुंट से नईकूल पड़िया गोटे बड़ सभा होता 5-6 वर्ष तले कौन ना पोल तैयारी हेबो पोल तैयारी हवापाई सेठी गोटे सभा होता नई ए पाखरे रही हजार हजार लोक सहजरे संयोजित होइजिबे जिला महकुमा सहित नई ए पाखरे रही जो हजार हजार गाँव लोक बा आदिवासी माने संयोजित होइजिबे सदर महकुमा सहित तांकर पोल तैयारी होगले सदर महकुमा सहित तांकर संपर्क कनेक्टेड हो तार रास्ता भी जीवा आसिया सहज सुविधा हेबो 5-6 वर्ष पूर्वे तार गोटे सभा होइतिला नाही नथिबा उन्मादना सृष्टि हो जाइतिला ए अंचल रे माने केते कोन आशा समस्त मन भरी हो जाइतिला जे मनरे केते गोटे आशा जन्मी थिला जे ए अंचल लोक मानक मनरे बन्या पीड़ित अवहेलित ए विच्छिन्न भूगोलर परिपाटी सतरे बदली जीव एते दरदय सरकार एते पारंगम माइक सामने भाषण देउथया लोक जन अर्थात से समय भोट हुए तो निर्वाचन समय किए जड़े नेता जे निर्वाचन पूर्व आसी सभारे भाषण देता कौन ना ये पोल कर पीड़ित मान सहजरे जिला जो पोल मध्यम जाकि निजर चिकित्सा करें आउ सहजरे जीवा आसिया लोक मैंने करें समस्त प्रतिश्रुति देते हेले 5-6 वर्ष बीतीगला से सभा को किंतु आज पर्यंत पोलटी हो पारा ना यही कथा भाविकी सी रागी क्रोधरे जर्जरित हो
ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଫୁଲମାଳ କାହିଁକି? ଏ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ଫୁଲଗଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ଧୂଳି କାଦୁଅ ଜାଣି ନଥିବା ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଲୁହରେ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଲୁହରେ। ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ନିରାକାର ଭାବୁଛି ଯେ ଖାଲି ଫୁଲମାଳ କଣ, ଗୋଟିଏ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଫୁଲମାଳ କଣ, ତମେ ଯଦି ଫୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତ ଫୁଲ ଗଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତ ଫୁଲ ଗଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଯିଏ ଫୁଲଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଧୂଳି କାଦୁଅ ଜାଣିନଥିବା ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଲୁହରେ, କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏବେ ବି ହଉଛି, ନେତାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତମେ ଯଦି ଘରେ ପଖାଳ ବି ଖାଉଥିବ, ଆସିକି ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ମାଗିବା ଆସରେ ହାତରେ କଂସାରେ ପଖାଳ ହାତ ପୁରେଇ ଖାଇଦେବେ ଭୋଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ, ଜିତିଲା ପରେ ତମେ କିଏ ନା ସେ ପଖାଳ କିଏ ନା ସେ କଂସା କିଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଏଠି ସେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନଙ୍କର ବା ରାଜନୈତିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପକୁ ଏଠି ଗାଳ୍ପିକ ଏଠି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଲା କି। ତୁମେ ବଞ୍ଚି ରୁହ ହଜାରେ ପରମୟ ନୁହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ। ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା, ନିର୍ବାଚନ ଓ ଦୁଃଖର ନଈ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଉ ସୁଦୃଢ ପୋଲ। ତୁମେ ରହିଥାଅ ଅତୁଟ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ। ଆହା କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବାପା ମାଙ୍କର କୋଳରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ସତେ। ଏଠି ଗାଳ୍ପିକ ନିରାକାରଙ୍କ ଭାବନାରେ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା, ପରିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ପୋଲ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତମେ ସୁଖରେ ରୁହ, ତମେ ସେ ପୋଲରେ ରୁହ, ଆଉ ଦୁଃଖ ନଈରେ ଅଛି ତୁମେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସୁଦୃଢ ପୋଲରେ ସେଇଟାରେ ଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ ରହିଥା ଅତୁଟ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ରୁହ, ଆଉ କେଡେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତୁମ ପିତା ମାତା ତମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା କି। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। କେଡେ ମହାନ ଦରଦୀ ତୁମେ, ଜୟ ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଆକାଶ ପବନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଦିନ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଭାଷା ନଥିବ ପୃଥିବୀରେ। ମାନେ ଜୟ ଜୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଭା ଦିନ ତାକୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ, ଇଏ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 500 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିତିଗଲା ସେ ସଭାକୁ, ହେଲେ ପୋଲଟିଏ ହେଇପାରିଲାନି। ମାର୍ବଲ ଫଳକ, ନାମ, ପଦବୀ ଓ ତାରିଖ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ବିପୁଳ ପିଲର ଉଠି ଆସିଲେ ତଳୁ, କାହିଁକି କେଜାଣି ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସବୁ। ମାନେ ଅର୍ଥାତ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ନାମ ଫଳକ ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଠି ଆମର କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ସରକାରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠି କଣ କରେ ନା, ଯୋଉ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଯାଏ, ସେଠିରେ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଏବଂ ତାର କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ତାର କୋଉ ସୋର୍ସକୁ ନେଇକି ସେ କୋଉଠୁ କେତେ କାମ ହେଲା, ତା ଡିଟେଲସ ସେଇ ଫଳକରେ ଲେଖା ହୁଏ। ସେଇ ଫଳକ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ନାମ, ପଦବୀ, ତାରିଖ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, କୋଉ ତାରିଖରେ ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦୁଇଟି ବିପୁଳ ପିଲର, ଅର୍ଥାତ ବଡ ବଡ ପିଲର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉଠା ହେଇଥିଲା। ସେତିକିରେ ହିଁ କାମ ବନ୍ଦ, ମାନେ ସେଇ ପିଲର ରହିଛି ସେମିତି ଗଲା, ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ସୁଅ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକାଇବା ତା ଉପରେ ଗୋପପୁର। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକାଇବା ତାପରେ ଗୋପପୁର। ଆଜି କେବଳ ବସୁଦେବ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବ ଦେବକୀ। ଚାଲ। ନିରାକାର ଆପାତତଃ ସୁମିତ୍ରାର ହାତ ଟାଣିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କଣ ହେଲା? ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର ପଢୁଛୁ। ହଁ, ମାର୍ବଲ ଫଳକ, ନାମ, ପଦବୀ, ତାରିଖ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ବିପୁଳ ପିଲର ଉଠି ଆସିଲେ ତଳୁ, କାହିଁକି କେଜାଣି ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା କାମ ସବୁ। ପରେ ପରେ ଫଳକ ଉପରେ ଉତ୍କଟ ଭାଷା, ପରେ ପରେ ପୁଣି ଫଳକ ଉପରେ ଉତ୍କଟ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଫଳକ ଉପରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେ ଫଳକର। ସେଦିନ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କେତେକ ଲୋକ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁତିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ମୁତିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ସେଇ ସଭାରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଆଶା ଉନ୍ମାଦନାରେ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୋଲ ହବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ 5-6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ସେ ସଭାକୁ, ତ ପୋଲଟି ବି ହେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସଭା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ମୁତିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର
ପିଲର ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି ଆଗ ଭଳି, ମାତ୍ର ପିଲର ଦୁଇଟି ସେ ଯେଉଁ ପିଲର ଦୁଇଟି ଥିଲା ସେଇଟା ଆଗ ଭଳି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଅହଲ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଜଡ଼ିତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଲୁହା ରଡ୍ ଜଙ୍କ୍ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ପିଲର ରଡ୍ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍କ୍ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଳା ହୋଇଗଲାଣି। ଜଣାପଡ଼େ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼େ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଠିଆ ହୋଇଛି ବା ମହମବତୀ ଯୋଉଟା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ସଳିତା ଧରି, ସତେ ଯେମିତି ସେ ପିଲରଟାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଗାଡି ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ କଳା ସଳିତା ଧରି ମହମବତୀ ଦୁଇଟି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଖୁଣ୍ଟ ତ ନୁହେଁ ମହମବତୀ ବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା କଥା ଆଲୁଅ ପାଇଁ, କେବଳ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା କଥା ଆଲୁଅ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନଈ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଅଥଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ ଅବ୍ୟାହତ। ଜୀବନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ଦାବି କେବେ କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିମ୍ବା ଆଶାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି କି? ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ, କିନ୍ତୁ ନଈ ସିନା ପୋଲ ହେଲାନି ତ ଲୋକମାନେ ତ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବେନି ନା, ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ଯିବେ ନା। ମାଲପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା, ଚାକିରି କରିବା, ମୋକଦ୍ଦମାରେ ହାଜର ହେବା, ହତ୍ୟା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲୁ ରହିବା, ନଈ ନାମକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଏ। ସବୁ ସେ କାମ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଏ ନଈ ପାର ହେଇକି, ଜୀବନର ସୁଅକୁ ଅବାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନର ଟିକିନିକି କାମକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନଈ ନାମକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଏ। ନଈ ପାର ହେଇକି ସବୁ କାମ କରାଯାଏ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଚାଲିବେ ଆଗ ଭଳି ଡଙ୍ଗାରେ, ଏ ପାଖରୁ ରୋଗୀ ଯିବା ଆର ପାଖକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ସବୁ ଚାଲିବେ ଆଗ ଭଳି ଡଙ୍ଗାରେ, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ପାଖରୁ ରୋଗୀ ଯିବ ଆର ପାଖକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ରୋଗୀଟି ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେମିତି ନିରାକାର ଓ ସୁମିତ୍ରା ଆଣିଛନ୍ତି ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଛୁଆଟାକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଲୋକ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ଅଛି, କାତ ଅଛି, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପାରି କରିଦେବା କୌଶଳୀ ମଣିଷ ଜଣକ ପଳେଇ ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ। କ'ଣ କରିବା ତେବେ? ସୁମିତ୍ରାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି ତ ସୁମିତ୍ରା ପଚାରୁଛି କ'ଣ କରିବା ଏବେ ବା ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ନିରାକାର ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ କଲା, ଆମେ ଏଣେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ ମଉସା, ଆସ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଛି କି ନିରାକାର ଯେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ ମଉସା, ଆଉ ଆସ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି। କାକୁତି ହେଇକି ଡାକୁଛି, ଆତୁର ହେଇକି। ଦେଖା ନାହିଁ ଅବତାରର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଚୁପଚାପ, ଭାଷା ବନ୍ଦ, ସବୁ ନିର୍ବାକ, ଅଚେତ ଓ ସୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସବୁ ମାନେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ନାଉରୀର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। ଟର୍ଚ୍ଚ ବି ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲାଣି, ଭାଷା ବନ୍ଦ, ପାଟିର କଥା ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ନିର୍ବାକ, ଅଚେତ ଆଉ ସୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସବୁ ନିର୍ବାକ ହେଇଯାଇଛି। ପଳେଇବା ଘରକୁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଢ଼ିଲା ସୁମିତ୍ରା। ସେଇଠୁ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛି କ'ଣ ଘରକୁ ପଳେଇବା? ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସୁମିତ୍ରା କହୁଛି କ'ଣ ନା ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଚାରିପଟେ ଏତ ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ଜନତା ଯେ କୋଦାଳ ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ ସରୁ ବାଟଟିଏ ତା ଭିତରେ କାଟି ପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ନିରାକାର ଟର୍ଚ୍ଚ ଟିପି ବୁଲାଇ ଆଣିଲା ପାପୁଲି ଅସୁସ୍ଥ କପାଳ ଉପରେ। ତା ପୁଅ ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଟିକେ ବୁଲାଇ ଆଣିଲା। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତାପ ସତେ ଯେପରି ଠୁଳ ହୋଇଛି ଏଇ ମାମୁଲି ଇଲାକା ଉପରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ତା ଉଷୁମ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ବା ତାତିଗଲାଣି ତା ଦେହ ବା ତା ପୁଅର ଦେହ। ଯେମିତି ହିକ୍କା ଉଠୁଥିଲା ତାହା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ୱୟଂ ଚରକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିରୁପାୟ ଓ ଆତଙ୍କିତ କରି ଦିଅନ୍ତା। ହିକ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେମିତି ହିକ୍କା ଉଠୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଫେରିଯିବ ଅବଲମ୍ବନହୀନ ଘରେ ପୁଣି ଥୋଇଦେବ ଏଇ ସଙ୍କଟକୁ। ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନା ଯେ ଫେରିଯିବ, କାହିଁକି ଏଇ ସଙ୍କଟଟାକୁ ପୁଣି କ'ଣ ଘରେ ସେମିତି ଥୋଇଦେବ। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପୁଅଟାକୁ କ'ଣ ସେମିତି ରୋଗିଣା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଥୋଇଦେବ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ସକାଳ ଯାଏଁ। ନିରାକାରର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଗଲା ଏଇ ଭାବନାରେ।
ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି କ'ଣ ଥିବ? ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ? କ'ଣ ସେ ଦେଖିବ ଘରେ? ପିଲାଟା କେମିତି ରାହା ନ ପାଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆରପାରିକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ, ଏତକ ନା ଆଉ କିଛି? ସେ ଭାବୁଛି ଯେ କ'ଣ ସକାଳ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ନା ପୁଅଟା ମରିଯିବା, ନା ଦେଖିବା ଆମେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବ, ଭାବୁଛି କି ନିରାକାର। ସେ ଥାଉ ଥାଉ କେମିତି ଛୁଆଟେ ପଳେଇଯିବ ଆରପାରିକୁ। ପୁଣି ଭାବୁଛି ନିରାକାର ଯେ ତା ଥାଉ ଥାଉ କେମିତି ଚାଲିଯିବ ଆରପାରିକୁ। ସେ କାହିଁକି ଏ କୂଳରୁ ଆର କୂଳକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହାକୁ? ସେ କ'ଣ ଆରପାରିକୁ ଏପାରିକୁ ସେପାରିକୁ ନେଇଯାଇପାରିବନି? କ'ଣ ତେବେ ହେବ? ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ଦେହ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶକ୍ତହୀନ ଶରୀର ନେଇକି କ'ଣ ବଞ୍ଚି ରହିବା? ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେ ବୋଲି ଭାବିଛି ନିରାକାର। ନିରାକାର ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା କ୍ରୋଧ ଆଉ ନଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବ୍ୟାକୁଳତା କ୍ରୋଧ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ଉପାୟହୀନତା ଓ ନିଃସହାୟତା। ସେ ଯେପରି କଠିନ ଓ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ କଠିନ ଓ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଉଛି ତାହାର ତମାମ ଦେହ, ଏଇ ଯେପରି ସେ ଉଡ଼ିଯିବ ପବନରେ, ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆର ପାଖରେ, ଉପାଡ଼ି ଆଣିବ ଔଷଧର ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏମିତି ନିଜକୁ ଶକ୍ତ କଲା ବା ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କଲା, ସତେ ଯେପରି ସିଏ ପାର ହେଇକି ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ ନା ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବ ତା ପୁଅ ନାଗି, ବା ତାକୁ ପାର କରି ନେଇଯିବ କେଉଁଠି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଦୁଇ କାନ୍ଧରେ ଟେକି ଆଣିବ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବୋଲି ସେ ମାନେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କଲା। ଏମିତି କିଛି ଘଟିବ କି ସତେ? ନିରାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ଚାଲ ଆଗକୁ। ନିରାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା କ'ଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରାକୁ? ନା ଚାଲ ଆଗକୁ। କେଉଁଠିକି? ସୁମିତ୍ରା ପଚାରିଲା। ନାଇଁ, ଆଗକୁ ସେ ଯିବ କେଉଁଠିକି? ସୁମିତ୍ରା ପଚାରିଲା, ନା ଆଗକୁ ସେ କୋଉଠି ଯିବ? ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଚାଲ। ସୁମିତ୍ରା ନିରାକାର କହୁଛି ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଚାଲ। ଏହା ଥିଲା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ନିରାକାରର ଆଦେଶ। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ସେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ସିଚୁଏସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ନିଜ ଦୃଢ଼ କରିଛି। କ୍ରୋଧରୁ ବାହାରି ଆସିକି, ଆବେଗତାରୁ ବାହାରି ଆସିକି ସେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତ କରି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କ'ଣ ନା ପାର କରି ସେ ନେଇକି ଯିବ ତା ପୁଅକୁ ଆରପାରିକୁ। ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଆଖର ହୋଇଯାଉଛି ବେଳ, ଯାହା କରିବା ଚଞ୍ଚଳ କରିବା ଚାଲ ବୋଲି କହିଛି ନିରାକାର। ରୂପାନ୍ତରିତ ନିରାକାର ମାତ୍ର ଏହା ପାଗଳାମୀ ନା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ତାହା ଜମା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ସୁମିତ୍ରା। ସୁମିତ୍ରା ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଏଇଟା ପାଗଳାମୀ ନା ସତରେ କ'ଣ ପାଗଳା ହେଇଛନ୍ତି, ନା ଏହାର କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ସୁମିତ୍ରା। ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଧିବଦ୍ଧ ଭୟଭୀତ ହୋଇସାରିଥିଲା ସୁମିତ୍ରା। ସୁମିତ୍ରା ପୁଣି ପଚାରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଉରିଆ ନାହିଁ ଦେଖୁଛ ପରା, ଆଉ କ'ଣ ପହଁରି କରି ଯିବ ଆରପାରିକୁ, ନା ଚାଲି ଚାଲି? ପୁଣି ସୁମିତ୍ରା କହୁଛି ଦେଖୁଛ ତ ନାଉରି ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ କ'ଣ ପହଁରି ନା ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବ ସେପାରିକୁ? ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା। ସମ୍ଭବତଃ କାଳିସି ଲାଗି ସାରିଥିଲା ନିରାକାରକୁ। ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ କହିଲା ନା ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି। ସେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲା ଯେ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ପାର ହେବ। ଯିବି ଚାଲି ଚାଲି, ତୁ ଥିବୁ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକି ଧରିଥିବି ଛୁଆକୁ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ନଈ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଶୁଖିଯିବ ସୁଅ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକାଇବା, ତାପରେ ଗୋପପୁର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି କେବଳ ବସୁଦେବ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବ ଦେବକୀ। ଚାଲ। ନିରାକାରର ଆପାତତଃ ସୁମିତ୍ରାର ହାତ ଟାଣିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋପପୁର ନାମର ସାର୍ଥକତା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ନା ଏଇଠି ଯୋଉ ନିରାକାର କହିଲା ଚାଲ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଯିବି, ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ସାଥିରେ ଥିବ ଦେବକୀ। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ନିରାକାର ହେଉଛି ବସୁଦେବ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସୁଦେବ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଗୋପପୁରକୁ, ସେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ଏକ ମିଥ୍ ଆଧାରିତ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏଠି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିରାକାରକ ଚରିତ୍ରକୁ ବସୁଦେବ ସହିତ ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରାକୁ ଦେବକୀ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଏଠି ନିରାକାର କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ପାର ହେଇଯିବି, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି, ନଈ ଆମକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆଉ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଶୁଖିଯିବ ସୁଅ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକାଇବା, ତାପରେ ଗୋପପୁର ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଏଠି ଗୋପପୁର ଭାବରେ କ'ଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।
ଆଜି କେବଳ ବସୁଦେବ ଯିବେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଥିବ ଦେବକୀ। ଚାଲ ନିରାକାର ଆପାତତଃ ସୁମିତ୍ରାର ହାତ ଟାଣିଛି। ଏହିସବୁ କହିକି ସୁମିତ୍ରାକୁ ହାତ ଟାଣିଛି। ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ସବାର ହେଇଛି ନା କଣ? ସୁମିତ୍ରା ପଚାରୁଛି। ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ସବାର ହେଇଛି ନା କଣ? ପ୍ରତିବାଦ କଲା ସୁମିତ୍ରା। ଏଇ ବିଚିତ୍ର ଉପାୟ ଶୁଣି ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିବ ସିନା, ଆମେ କିଏ? ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିବ ସିନା, ଆମେ କିଏ? କହିଲା ଯେ ସେ ଯାହା ହବ ହବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଯାହା କରିବେ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ଘଟିବାକୁ କିଏ? ଆମେ କେମିତି ପାର ହେଇକି ଯିବା? ହେଲା କି? ସୁମିତ୍ରା କହୁଛି, ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଡେଇଁ ପଡିବି ଏ ଗହୀର ନଈକୁ? ତୁମେ ଆଗ ମୋ ହାତ ଛାଡିଲ। ସୁମିତ୍ରା କହୁଛି, ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ କଣ ଡେଇଁ ପଡିବି ଗଭୀର ନଈକୁ? ତୁମେ ଆଗ ମୋ ହାତ ଛାଡିଲ, ଚାଲ ଘରକୁ। ଏଠାରେ କେହି କାହାର ସାହା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଉରିଆ ନଥିବା ଦରକାର ବେଳେ, ନାଉରିଆ ଥିବନି ଦରକାର ବେଳେ, ଏଠି କେହି କାହାର ସାହା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା ବୋଲି ସୁମିତ୍ରା କହିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କଥା କହୁଛ ଯେ ତାଙ୍କର ଠିକ ଠିକଣା କେଉଁଠି ଥାଏ କେଜାଣି? ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛୁ। ସୁମିତ୍ରା କହୁଥାଏ ଏବଂ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଉଥାଏ ସୁଅ ପାଖକୁ। ଡଙ୍ଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିରାକାର ପ୍ରଥମେ ସାଇକେଲ ଥୋଇଲା। ତା ଭିତରେ ତା ହାତ ବଢାଇ ଆହ୍ୱାନ କଲା, ଉଠିଆ ଉପରକୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଉଠିଆ। ନିରାକାର କଣ କଲା ନା ହାତ ଛାଡିଲା, ଛାଡିକି ଯାଇକି ଡଙ୍ଗା ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଲୋଡ କଲା ଡଙ୍ଗାରେ। ଦେନ୍ ନିଜେ ଉଠିଲା ଡଙ୍ଗାକୁ ଉଠି ଯାଇ ସୁମିତ୍ରାକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଉଠିଆ ଉପରକୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଆ। ଆଉ କେତେ ରହିଲା? ପୁଣି ସୁମିତ୍ରା କହୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କର ନାହିଁ କହିଦଉଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କର ନାହିଁ କହିଦଉଛି ବୋଲି ସୁମିତ୍ରା କହିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ଏଥର ମିଶ୍ର ହୋଇଥିଲା କାକୁତି ମିନତି। ତୁମକୁ କଣ ଡଙ୍ଗା ବାହି ଆସେ? ଏତେ ଓସାରିଆ ନଈ ତୁମେ ପାର ହେବ କିପରି? ମୁଁ କହୁଛି ଏ ପାଗଳାମି ବନ୍ଦ କର। ସୁମିତ୍ରା କହୁଛି, ତମେ ତ ଡଙ୍ଗା ବାହି ଆସେନି, ତ ଏତେ ଓସାର ନଈ, ଚଉଡା ନଈ ତମେ ପାର ହେବ କିପରି? ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ପାଗଳାମି ବନ୍ଦ କର, ଘରକୁ ପଳେଇବା ଚାଲ। ଦୁଇଟି ଦର୍ପିତ ବାଉଁଶ କାତ ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା କୂଳରେ। ନିରାକାର ତାହା ଖୋଲି ସାରି କିଛି ବାଟ ଠେଲିଲା ଡଙ୍ଗାକୁ, ତାହା ସୁଅ ଉପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସେ ଉଠି ଆସିଲା ଡଙ୍ଗାକୁ। କାତ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଚାହିଁ ନଥିବା ଶୀତକାର ବିଛେଇ ହୋଇଗଲା ତା ଦେହରେ। ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା ଦେହ, ସେତିକି ତା ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ଆଉ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା ତା ଦେହ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ବସିଲା। ଆଉ କଣ କରିବ? ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ନାଉରିଆ ନାହିଁ, ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଲାଗିଛି ତା ପୁଅ ଦେହ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଇଏ କଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଏଭଳି ଦୁଃସାହସୀ ସେ ହୋଇନଥିଲା କେବେ। ଏହା ହୋଇପାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ ସେ କେବେ କରିନଥିଲା। ତ ଏହା ତାର ପାଗଳାମି ଭାବରେ ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେ ଆଦୌ ଜାଣେ ନାହିଁ କଣ ଏହାର ପରିଣାମ ହେବ। ମାନେ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ କଣ ହବ, ବାଟରେ କେମିତି କଣ ପାର ହେବେ, କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିନାହିଁ କଣ ପରିଣାମ ହବ। ତେବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ। ଏ ବାବଦରେ ତା ଠାରେ ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି। ଆର ପାଖକୁ କୌଣସି ମତେ ଯିବାର ଦୃଢତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାଣି ଉପରେ ଡଙ୍ଗା ହଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ଏକୂଳ ଘୁଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ପଛକୁ। ମାତ୍ର ସୁମିତ୍ରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଷ୍ପାକୁଳ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କଲା, ଆମକୁ ଏମିତି ବୁଡେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କହୁଛି ରହିଯାଅ, ଫେରିଚାଲ ଘରକୁ, ଦେଖାଯିବ ଯାହା ଥିବ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ। ସୁମିତ୍ରା କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନଈରେ ବୁଡେଇ ଦେବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ ତମେ? ତ ରହିଯାଅ, ଫେରି ଚାଲ, ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଯାହା ଥିବ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତାହା ହେବ ବୋଲି ସୁମିତ୍ରା କହୁଛି। ଏତିକି ସୁମିତ୍ରା ପୁଣି କହିଛି ରହିଯାଅ, ଆଉ ତମେ ତ ଡଙ୍ଗା ଭାଇ ଶିଖିନ, ଜାଣିନାହଁ କିପରି ଆମେ ପାର ହବା ଡଙ୍ଗାରେ, ଆର ପାରିକି ଯିବା, କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ଏହାର ପରିଣାମ ଠିକ ସେ ଜଣା ନାହିଁ। କଣ ହବ, ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଫେରି ଚାଲ। ରହୁଛି ବୋଲି ମାନେ ଏଠି ରଖିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ସିଏ କହୁଛି, କିଏ? ସୁମିତ୍ରା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ନହେଲେ ଭିଡିଓ ଅତି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ବୋରିଂ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହବ, ହେଲା କି? ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହବ। ପାର୍ଟ 4 ଆମେ ଏକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କଣ ହେଲା, ନଈ ମାନେ କିପରି ପାର ହେଲେ, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଆଉ ପାର ହେଲେ କି ନାହିଁ, କି ବାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ନାହିଁ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।